دوبارہ یہاں سے ایک بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی. اس وقت نیچے کچھ گاڑیاں کھلی تھی. پیسنجر وہ آلریڈی اتر چکے تھے, صرف ڈرائیور ادھر موجود تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تعداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو, آج 11 نومبر ہے اور آج ایک بار پھر ایک افسوسناک واقعہ ہوا دیامر میں. گلگت چلاس کی حدود گندلوں کے مقام پر پتھری لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اور اسے آپ خشک لینڈ سلائڈنگ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کا تو دور دور کوئی امکان نہیں تھا, لیکن اچانک سے مٹی کا یہ پہاڑ جو سا ہے اس میں سلائڈنگ ہوئی. اور اس کی وجہ کیا, یہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ لینڈ سلائڈنگ کس وقت ہوئی اور کیا ہوا. لیکن فی الوقت جو ہمیں آفیشیل نوٹیفیکیشن ملا ہے اس کے مطابق کئی مسافر گاڑیاں لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئی ہیں. ترجمان کرکٹ بلتستان حکومت گلگت وزیر اعلیٰ نے افسوسناک حادثے پر نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری داخلہ کو ریسکیو عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. چلاس اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں ایک گاڑی دریا برد, جبکہ ابھی تک کسی قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. واقعہ جو عینی شاہدین ہیں یا اس کے حوالے سے جو افیشل سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں مختلف جو سوشل میڈیا کے اوپر, اس میں سے جو مستند جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے مطابق یہ ایسا ہوا ہے کہ کل یہ یہاں پر شارع قراقرم جو سی ہے اس پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر اسے ایک سنگل گاڑیاں گزرنے کے لیے جناب اس کو کھول دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر آج دن کو دوبارہ کام شروع کیا گیا تاکہ دور ہوا ٹریفک اور اس کو اوپن کیا جائے, اور اس کو اوپن کرنے کے بعد پھر عام پبلک کے لیے آسانی ہو تاکہ آرام سے 2 گاڑیاں کراس ہو سکیں. یہ کام جاری تھا کہ اوپر سے دوبارہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافی ساری گاڑیاں جو کھڑی تھیں ان کھڑی گاڑیوں کو جو ہے اس کے اوپر یہ مٹی کا پورا پہاڑ آن گرا, اور اس پہاڑ کرنے کی وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ گاڑیاں دب کی تھی. یہ اس وقت شارع قراقرم کی سچویشن ہے کہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور کافی تعداد میں جو ٹورسٹ ہیں ویسے مال بردار گاڑیاں ہیں, اور جو مقامی لوگ ہیں وہ سفر تھے وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں موجود ہیں. باقی جو سین اس طرح کا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ گاڑیاں کھڑی کر کے لوگ تو پیچھے تھے, لیکن ہماری بس ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہم فوراً سے نکلنے کی کوشش میں بالکل قریب کھڑے ہوتے ہیں. میرا اپنا ذاتی جو ماننا وہ یہ ہے کہ اس قسم کا مسئلہ ہو تو گاڑی پیچھے دور کھڑی کرے, انتظار کرے, جب راستہ کھول دیا جائے تسلی کر لی جائے اس کے بعد پھر اب یہ ایک طرف تو وہ مشین لگی ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور دوسری طرف بالکل ہی پاس بالکل ہی ساتھ جڑی ہوئی گاڑیاں کہ جیسے ہی راستہ کھولے گا اور ہم فوراً سے گزریں گے, تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ حادثہ میرے نزدیک دیکھنے میں پیش آیا ہے. لیکن اس وقت یہ حادثہ بڑا سنگین ہے, ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے کہ جو 2-4 گاڑیاں دبی ہوئی تھیں یا جو نیچے گاڑی چلی گئی ہے اس میں بھی کوئی افراد موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں, لیکن ابھی آفیشلی سٹیٹمنٹ میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن جو نارمل روٹین میں جو اپڈیٹ آ رہی تھی اس میں یہ کہ 6 گاڑیاں ملبے تلے دبی ہیں, 2 گاڑیاں نالی میں جا گری ہیں, اور اس میں ایمرجنسی بھی نافذ کی گئی, اور جو لوگ تھے وہ ریسکیو میں مختلف ادارے جو اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے, ایس سی صاحب بھی موقع پہ پہنچ گئے تھے, وہاں کے جو تحصیلدار تھے وہ بھی موقع پہ پہنچ گئے تھے, اور اس کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ خشک لینڈ سلائڈنگ کا نام دیا جا رہا ہے کہ خشک لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اور خشک لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے. یہاں یہ مولادات پڑی گندلو, یہ اس میں چلاس کے قریب ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن اکثر اوقات جب سے میں یہ رپورٹنگ کر رہا ہوں تو ہم نے بتایا یہی ہے کہ یہ مولادات پڑی کا مقام ہے. یہ تو فائل فوٹیج ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, مولادات پڑی نہیں ہے, لیکن اس جگہ پر اکثر اوقات میں یہاں پر اس طرح کے حادثے رونما جو سے ہیں وہ ہوتے رہے ہیں اور جانی نقصان بھی ہوتا رہا ہے.
यहाँ पर जब ये ऊपर से देखे ना, जब बारिश होती है तब भी ये जो जिसे कह सकते हैं ना कि मड स्लाइड होती है, यहाँ पर कीचड़ बनकर पानी आता है। लेकिन चूंकि अब बारिश नहीं थी और काफ़ी दिनों से बारिश नहीं है, तो ये मिट्टी का जो तोदा है वो एक तरफ से गिरा है, लेकिन नीचे जो काम हो रहा था उसकी वजह से। बात ये है कि ये शार कराक्रम जो सी है, ये इसके ऊपर कब किस वक्त ये रंग बदल ले, किस वक्त ये पहाड़ जो है वो अपना आप जो है वो उगलना शुरू कर दे, इसमें कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये शारा कराक्रम पर गुजरना किस वक्त ज़्यादा महफूज है, कौन से औकात में गुजरा जाए, तो मैं तो कभी किसको यही कह सकता हूँ कि हर वक्त ये एडवेंचर से भरपूर शारा है। इसमें किसी वक्त भी आप ये नहीं कह सकते कि गुजरना महफूज है। कब किस वक्त पहाड़ से लग जाएं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी तामीर की अगर आप तारीख देखें तो वो भी शहादतों से भरी पड़ी है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना की ये लाजवाल दास्तान है जिस शाहराह को बनाना भी। वो शाहराह के दौरान भी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ार के करीब अमवात हुई, इंजीनियर्स गए, मज़दूर गए, और उसके बाद से अब तक ये पहाड़ जो है इन पे हादसात होना मामूली सी बात है। कभी तो सैलाब आ जाता है, कभी मड स्लाइड आ जाती है, और ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि खुश्क जो स्लाइड है वो हुई है और जिसकी वजह से फिर हादसा हुआ है। वहाँ पर जो इंतज़ामिया मौजूद है, उसके लिहाज से इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है, क्या वाक़या हुआ, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये जो सबसे पहले कल 2:30 बजे ये सबसे पहले इधर स्लाइडिंग हुई थी, खुशक स्लाइडिंग। तो रात हमने 10 बजे तक वन वे हमने ट्रैफिक को क्रॉस की थी। सुबह इधर एक्सकेवेटर काम कर रहा था, एक एफडब्ल्यू का भी एक, दो एक्सकेवेटर काम कर रहे थे, रोड को एक्सपेंड कर रहे थे हम ये हैवी व्हीकल्स के लिए इस रोड को वागुजार करा रहे थे। दौरान काम ये हुआ है कि दोबारा यहाँ से एक बड़ी लेन स्लाइडिंग हुई। उस वक्त नीचे कुछ गाड़ियाँ खली थी, पैसेंजर वो ऑलरेडी उतर चुके थे, सिर्फ ड्राइवर उधर मौजूद थे। तो पहले एक छोटा शॉक ऊपर पड़ा है जिसकी वजह से लोगों को एक अलर्ट मिला, तो वो उससे हादसे में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ड्राइवर छलांग लगा के वो भागने में कामयाब हुए। अभी तक हम 6 गाड़ियों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको हमने रेस्क्यू भी किया है। 2 हमारे पास आइस है, एक डबल केबन वीगो है, एक फिल्टर गाड़ी है और एक जी गाड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई कैजुअलिटी हमारे लिए रिपोर्ट नहीं हुई है। और 2 हमारे पास माइनर वुंडेड है, वो हमने यहाँ से भेज दिए हैं, वो बिल्कुल माइनर वुंडेड है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तकरीबन आधा घंटे के में हम रोड को भी हम क्लियर कर देंगे। और हमारे साथ इधर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डी साहब भी अभी मौके पे पहुंच रहे हैं, एस साहब भी मौजूद हैं, तहसीलदार हेडक्वार्टर भी है, मैं तहसीलदार गोहराबाद भी यहाँ मौके पे मौजूद हूँ। हमारे साथ हमारी पूरी पुलिस टीम है, एसटीओ साहब, डीएसपी साहब, केकेटीएफ वाले जवान यहाँ मौजूद है, एनएस स्क्वाड के जो जवान है वो मौके पे यहाँ पहुंचे हैं, एफसी के जवान हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी अब तक रिपोर्ट नहीं हुई है और ये ऑपरेशन जारी है। इमरजेंसी इधर नाफिज की हुई है। इंशाल्लाह मजीद हम घंटा या 1.5 घंटे में इसको ट्रैफिक को हम वागुजार करेंगे। थैंक यू जी। सर आप बताएं, यहाँ पे मेडिकल के हवाले से जब आपको इत्तला मिली तो क्या सूरत हाल हुई, आपने क्या इकदाम उठाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DHO द्यामर डॉक्टर सलाउद्दीन। जैसे ही ये इस वाक़े का हमें मालूम हुआ, हमारी एम्बुलेंसेस 3 एम्बुलेंसेस जो है साइड पे रवाना कर दी गई और हॉस्पिटल को हमने हाई अलर्ट कर दिया। और यहाँ पे मेडिकल कवरेज के साथ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और जो नेसेसरी मेडिसिन है उसी के साथ यहाँ हमारी एम्बुलेंसेस यहाँ पहुँची और अल्लाह के फजल से यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक कोई डेड बॉडी भी रिकवर नहीं हुई। अलबत्ता कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं इस मिट्टी के अंदर, जब तक वो नहीं निकालेंगे तो कंफर्म नहीं होगा उस वक्त तक कि कितनी जहाँ पे बंदे फंसे हुए इसमें दबे हुए। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जहाँ ज़्यादा लोग जो है ना उनकी कैजुअलिटी नहीं होगी और सिर्फ नुकसान हुआ 2 गाड़ियाँ जो हैं दरिया में चली गई और 4 जो हैं यहाँ दब गई हैं। अब मुकम्मल सिचुएशन उस वक्त पता चलेगी जब ये गाड़ियाँ रिकवर होंगी, इनको निकाली जाएंगी। तो हमारे जो हेल्थ स्टाफ है वो अलर्ट है, यहाँ पर एम्बुलेंसेस मौजूद है नेसेसरी मेडिसिन के साथ, स्टाफ के साथ, और हॉस्पिटल भी हमारा हाई अलर्ट है। थैंक यू जी जनाब, ये तो ताज़ा तरीन अपडेट थी। इंशाल्लाह मजीद भी जो अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।